Hello dear friends, welcome to Swati Swaga Tutorials. In our previous video, we discussed the important features of a M phase. Today we are starting with another important session from the same chapter, cell cycle and cell division, that is meiosis. So let's start. Okay, then see the characters of a meiosis. Okay, meiosis means it is the type of cell division in which one parent cell divide to form 4 daughter cells. Okay, mitosis, one parent cell divide and form 2 daughter cells. Here in meiosis, parent cell divides and form 4 daughter cells. Second point, and this daughter cells having half the number of chromosome. Okay, that is the important point. That is parent cell is diploid cell. Okay, parent cell is diploid cell, and this parent cell undergo meiosis and form 4 haploid daughter cell. That is, the resultant is 4 cells. They are haploid in nature. Haploid in nature. Okay. Then, this is the important point. Next, meiosis takes place in diploid germ cells. Okay. Meiosis occurs in diploid germ cell. Germ cell means what? Our reproductive cell. Reproductive cell. Actually, meiosis occurs inside reproductive organ at the time of gametogenesis. Gametogenesis means what? The formation of gametes. Okay. So, it helps in the formation of haploid gametes. But gametes ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി diploid ആയിട്ടുള്ള സെൽസിൽ നടക്കുന്ന division ആണ് എന്ത് meiosis എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. Then, meiosis involves 2 sequential cycle. Actually, meiosis നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് 2 sequential ആയിട്ടുള്ള cycles ആണ് അതിൽ include ചെയ്യുന്നത്. വെച്ചാൽ 2 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. That is meiosis 1 and meiosis 2. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഠിക്കുന്നത്. meiosis 1, meiosis 2. Then meiosis 1 means this is the first division. Okay, that is first step of division, and here reduction division occurs. Reduction division. Meiosis is otherwise called what? Reduction division. Reduction division. We know mitosis is called equational division. Why? Because the parent cell and daughter cell have the same number of chromosomes. There is no change in chromosome number. But here in the case of meiosis, parent cell divides and form haploid nuclei. Haploid chromosomes ആയിട്ട് മാറുന്നു. അതിൻ്റെ നമ്പർ പകുതിയായിട്ട് മാറാണ്. For example, if this is the parent cell and parent cell is diploid. Okay, for example, if it is 46 number of chromosome here, this undergo the first step, first one, that is meiosis 1 first step, and produce 2 daughter cells. In first step, the result is 2 daughter cell, and this 2 daughter cell have half the number of chromosome, N. Okay, that is reduction division occurs in first step itself. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ meiosis 1 തന്നെ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നടക്കും. meiosis-ന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നടക്കുന്നു. ഓക്കെ, then what happened to the second, meiosis 2? meiosis 2 means this is considered the second division or second step of meiosis, and this is equal to a equational division. Equal to equational division means what? This is equal to a our normal mitosis. നേരത്തെ പഠിച്ച മൈറ്റോസിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. That is, this is the 2 daughter cell formed from this diploid cell. Okay, so this 2 daughter cells, that is this haploid daughter cells formed in first step undergo meiosis 2 and produce 2 more cells. Okay, first cell divide, that is first nuclei divide and form 2 nuclei, and here this one divide and form 2 nuclei. So നമ്മൾ mitosis പോലെ തന്നെ mitosis parent cell divide ചെയ്യുന്നു, 2 daughter cells ഉണ്ടാവുന്നു, അതുപോലെ here parent cell daughter cells. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ റിഡക്ഷൻ നടന്ന് 2 എണ്ണം, ഈ 2 ആൾക്കാർ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു 4 ആയിട്ട് മാറുന്നു. See here only change in chromosome number. Chromosome number reduced to half. That's why the first step is called a reduction division. And in meiosis 2, again no change in chromosome number. These cells are, in this step, these cells are considered as parent cell, and it produced 2, that is 2 here, 2 here, total 4 daughter nuclei, and with the same number of chromosome. Okay, chromosome number pinna half ആയി മാറുന്നില്ല, change illa. So it is considered as an equational division.
Then go to the first step in meiosis, that is meiosis 1. Okay, this meiosis 1, we know it is the reduction division and it is the first step, and this meiosis 1 is again divided into 4 sub stages, that is prophase 1. Meiosis 1 again prophase 1 and metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Okay, mitosis in the step പേര് തന്നെയാണുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ 1 ചേർത്ത് പറയാം. Okay, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Like our meiosis 2, second division or second step, it is again divided as prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. Okay, then first meiosis 1 അതെന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അതെല്ലാം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാം. meiosis 1 prophase 1, this prophase 1 അതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. prophase 1 meiosis 1 ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അതിൽ prophase 1ൻ്റെ കാര്യം പറയാണ്. prophase 1 is considered as more complex and long step, longer ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ്, ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ്. that is longest step in meiosis എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. okay, it is more complex step and this prophase 1 is again divided into 5 sub stages. okay, that is first one is leptotene, then second is zygotene, then pachytene, then diplotene and last diakinesis. okay, these are the sub step of prophase 1. അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ആദ്യം റിപ്പീറ്റ് വായിക്കുക, ഓർഡറിൽ പഠിച്ചെടുക്കുക. leptotene, zygotene, pachytene, diplotene, diakinesis. ഓക്കെ, എന്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പാണ്? prophase 1, meiosis 1, prophase 1 അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ആണ്, സബ് സ്റ്റേജസ് ആണ്. പേടിക്കേണ്ട. അതുപോലെ മെറ്റാഫേസ് 1, അനാഫേസ് 1, ടീലോഫേസിനൊന്നും ഇതുപോലത്തെ പേര് പഠിക്കാനില്ല. prophase 1ന് മാത്രമാണ് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് prophase 1 is a more complex and longest step in meiosis. okay, then next we are going to discuss meiosis 1, prophase 1, then the first stage leptotene. okay, see what are the events in leptotene stage. And the first character, chromatin fibers show condensation to form chromosome. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ്. prophase 1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്ന എന്താണ്? ക്രൊമാറ്റിൻ നെറ്റ്വർക്ക് കണ്ടൻസസ് ആൻഡ് ഫോം ക്രോമസോം. മൈറ്റോസിസിൽ പഠിച്ചാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയഗ്രാം നോക്കാം. ദ ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റ് എ സെൽ ഇൻ ഇൻ്റർഫേസ്. ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും? ഇൻ്റർഫേസ് സെൽ എന്നാണ്. റെസ്റ്റിംഗ് പ്രിപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, this is cell membrane, outer is cell membrane, then this is nuclear membrane or a nuclear envelope. okay, nuclear membrane or a nuclear envelope. Then this is chromatin network and this is nucleolus. okay, these are the main structures in interphase cell. And here we know the genetic material is in the form of chromatin network. Then see the changes in first stage, that is leptotene. This diagram and the leptotene diagram. okay, then see the character again. Chromatin fibers show condensation to form chromosome. Here chromatin fibers or network, it show condensation, നന്നായിട്ട് അത് ചുരുങ്ങും അല്ലേ, condensation and form chromosomes ആയിട്ട് മാറി here. and chromosomes appear to be single stranded and thread like. പക്ഷേ മൈറ്റോസിസിൽ നമ്മൾ വരച്ച പോലത്തെ ക്രോമസോം അല്ല, ഡയഗ്രത്തിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ. എന്താണ് that is this chromosomes സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോമസോം ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ്. ഓരോ ക്രോമസോംസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ. സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് ക്രോമസോംസ് ആണ്.
ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രോഫേസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൈറ്റോസിസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ന്യൂക്ലിയോലസ് ഒക്കെ ഡിസപ്പിയർ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രോഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതോടുകൂടി അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അത്രയും ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല. അതായത് ഹിയർ സെൽ മെംബ്രെയിൻ, ഹിയർ സെൽ മെംബ്രെയിൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ദെൻ ദിസ് ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ്, അതും ഇവിടെയുണ്ട്. ന്യൂക്ലിയോലസ് ഓൾസോ ഹിയർ, ന്യൂക്ലിയോലസ്. ആൻഡ് ദിസ് ആർ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് ക്രോമസോംസ്. Single stranded chromosomes. Okay, single stranded chromosomes ആയിട്ട് മാറുന്നു. These are the events in leptotin. Then go to the next step, that is second step in prophase 1, that is zygote. Okay, then say the features or characters in zygote step, and this diagram represents zygote stage. Okay, and here this is the previous step, leptotin, and we know the leptotin step single stranded chromosomes are formed. Then what happened to these chromosomes? See, homologous chromosomes start pairing. Okay, here you can see single stranded chromosomes of this homologous chromosome start pairing. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരേപോലെയുള്ള ക്രോമസോംസ് പെയറായി വന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന വലിയ ക്രോമസോംസ് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പായി, ചെറിയ ക്രോമസോംസ് എന്തായിട്ട് മാറി, ഒരു ഗ്രൂപ്പായി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെയുള്ള ക്രോമസോം. ദെൻ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം മീൻസ് ദേ ആർ മോർഫോളജിക്കലി ആൻഡ് ജനറ്റിക്കലി സിമിലർ ക്രോമസോം. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് homologous chromosome. Homologous chromosome. Okay, and this pairing is called, this pairing or paired chromosome or this pairing process is called synapsis. Synapsis or synapsis. Okay, it's a very important question. Note down. Pairing of homologous chromosome in zygote step is called synapsis. The next step, chromosome pairs of zygote, and the process is synapsis, and this pairs are, chromosome pairs are called bivalent. Bivalent. Okay, chromosome pairs nu parayna perana bivalent. Then synapsis accompanied by the formation of a complex structure. That is, as a result of this pairing or a synapsis, a complex structure is formed. This complex structure is called synaptonymal complex. Synaptonymal complex. Okay, these are the important heading or points in zygote. Synapsis, pairing occurs, synapsis, and pairing means the pairing of homologous chromosomes. Okay, and as a result the chromosome pairs are called bivalent, and the complex structure formed by this pairing process is called synaptonymal complex. Okay, then this is paired chromosome. Okay, that is bivalent. But here also in this diagram also nuclear envelope and nucleolus still present. Okay, disappear and start editilla avada present ആണ്. Okay, then go to the third step. The next step, packaging. Okay, prophase 1, third step, packaging. See the character. Each chromosome split longitudinally into 2 sister chromatids. Earlier stage ഇവിടെ ഉണ്ട് zygote. This is packaging diagram. Packaging. Here the first, each chromosome split longitudinally. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട്, അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനലി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരച്ച ക്രോമസോമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ പെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ, ദാറ്റ് ഇസ് ബൈവാലൻ, സ്പ്ലിറ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനലി, ദാറ്റ് ഇസ് ഇതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. Okay, then this one, first pair split ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്രോമസോം ഉണ്ടാവുന്നു. ഹിയർ ഓൾസോ പെയർ ചെയ്ത രണ്ടാൾക്കാരും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഒന്നല്ല, 2 പ്രാവശ്യം, 2 ക്രോമാറ്റിഡ്സിൽ കൂടെ നടക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് ഇതുപോലെ ക്രോമസോംസ് ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം 2ആയി മാറുന്നു, ഇവിടെയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 മാറുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് സ്പ്ലിറ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനലി, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻടു 2 സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ്. ഓക്കെ, then as a result the bivalent, this one is called bivalent become tetrad. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 4 ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്രോമസോം ആണ് എന്ത്, tetrad formation occurs with 4 chromatids, that is 1 2 3 4 chromatids present, that is called tetrad. Bivalent become tetrad. Bivalent or tetrad എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം, കാരണം ഇവിടെയും ടെട്രാഡ് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്ലിയർ അല്ല. ടെട്രാഡ് ഫോർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന എവിടെയാണ്, പാക്കറ്റിൻ സ്റ്റേജിലാണ്. The next, crossing over
occurs. Okay, very important point. Packaging, crossing over നടക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പാണെന്ത്? പാക്കറ്റേൻ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ? ക്രോസിംഗ് ഓവർ മീൻസ് it is the exchange of genetic material between non-sister chromatids of homologous chromosome. Exchange of genetic material between non-sister chromatids of homologous chromosome is called a crossing over. Then see here a chromosome with the 2 chromatids, and these 2 chromatids are actually what? They are sister chromatids. Sister chromatids. അങ്ങനെയാണ് പറയുക. ഒരേ ക്രോമസോമിൻ്റെ ക്രൊമാറ്റിഡ്സിനെ നമ്മൾ പറയുക സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഹോമോലോഗസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഒരേപോലെ വരുന്ന ക്രോമസോം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള ഒരു ക്രൊമാറ്റിഡും അടുത്ത ഹോമോലോഗസ് ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ക്രോമസോമിലെ ക്രൊമാറ്റിഡും എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരും അതെങ്ങനെയാണ്? ദേ ആർ നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ്. നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ്. മനസ്സിലായോ? സെയിം ക്രോമസോമിൻ്റെ ക്രൊമാറ്റിഡ് സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ്. ഹോമോലോഗസ് ആയ രണ്ട് ക്രോമസോം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് എന്ന് പറയും. And crossing over means exchange of genetic material between non-sister chromatids. രണ്ട് ക്രോമസോംസിൻ്റെ എന്നുവെച്ചാൽ നോൺ സിസ്റ്റർ ആയ രണ്ട് ക്രൊമാറ്റിഡ്സിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്ത്? ക്രോസിംഗ് ഓവർ. ദെൻ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ ക്രോസിംഗ് ഓവർ നമുക്ക് കാണിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ക്രോസിംഗ് ഓവറിന് വേണ്ട കുറേ ഏതെങ്കിലും നൊഡ്യൂൾസ് ഫോർമേഷനൊക്കെ നടക്കും. ചില പോയിൻ്റൊക്കെ ആക്റ്റീവായി വരും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റീകോമ്പിനേഷൻ നൊഡ്യൂൾസ് എന്നാണ് പറയുക. ആസ് എ റിസൾട്ട് റീകോമ്പിനേഷൻ ഓർ ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഒക്കേഴ്സ്. ദെൻ ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഡയഗ്രം എങ്ങനെയായി മാറും? രണ്ട് ക്രൊമാറ്റിഡ്സും അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു. അതേ ടച്ച് അല്ലേ, അത് പരസ്പരം ടച്ച് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദേ ഷെയർ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടച്ച് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അങ്ങോട്ടും അതിലുള്ളൊരു ഭാഗം ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യും. എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ. ആൻഡ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഒക്കേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ഓഫ് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം. ആൻഡ് ദിസ് recombination or crossing over is an enzyme mediated process, and that enzyme is called a recombinase. Okay, അത് ഈ crossing over നെ help ചെയ്യുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് recombinase. Recombinase is the enzyme which helps in recombination. Clear? The next step of prophase 1, diplotin. Okay, diplotin means dissolution of a synaptonymal complex takes place. ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സിനാപ്റ്റോനിമൽ കോംപ്ലെക്സ്. സിനാപ്റ്റോനിമൽ കോംപ്ലെക്സ് എന്തായിരുന്നു? പെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലെക്സ് ആണെന്ന് സിനാപ്റ്റോനിമൽ കോംപ്ലെക്സ് അല്ലേ. അതിൻ്റെ ഡിസൊല്യൂഷനാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രോമസോംസ് ഇത്രയും നേരം അടുത്തായിരുന്നു നിന്നത്. ആ ക്രോമസോംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോവാണ്. ആ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസൊല്യൂഷൻ. ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സിനാപ്റ്റോനിമൽ കോംപ്ലെക്സ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റെപ്പ്? ഡിപ്ലോട്ടിൻ. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം സെപ്പറേറ്റ്. ഒരേപോലെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ക്രോമസോം ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. എക്സെപ്റ്റ് അറ്റ് ദ റീജിയൻ ഓഫ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ. ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടന്ന റീജിയൻ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമൊക്കെ വിട്ടുപോകും. ആസ് എ റിസൾട്ട് എ എക്സ് ഷേപ്ഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇസ് ഫോം. ക്രോമസോം പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു എക്സ് ഷേപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ വരും. എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാവരും വിട്ടുപോകുമ്പോൾ ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടന്ന ഭാഗം മാത്രം അവിടെ സ്റ്റിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. ആസ് എ റിസൾട്ട് എൻ എക്സ് ഷേപ്ഡ് റീജിയൻ ഇസ് ഫോം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കയാസ്മേറ്റ. Chiasmata. Okay, X-shaped region or configuration is called a chiasmata. Important. Chiasmata formation occurs in which step? Diplotin. Then this chiasmata means what? One mark ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയും. This is the point where crossing over took place. Crossing over നടന്ന പോയിന്റ് ആണ് chiasmata. Okay, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ് ഷേപ്ഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ദിസ് ഇസ് അവർ പ്രോഫേസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ന്യൂക്ലിയോലസ് സ്റ്റാർട്ട് ഡിസപ്പിയറിങ്. ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിനും ന്യൂക്ലിയോലസും പോയി. അപ്പം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോട്ടഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയോലസ് സ്റ്റാർട്ട് ഡിസപ്പിയറിങ്. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ആർ ദ ഇവൻറ്റ്സ് ഇൻ ഡിപ്ലോട്ടിൻ. The next step, diakinesis, that is the last step of prophase 1. അല്ലേ, ഇവൻറ്റ്സ് നോക്കാം. കയാസ്മേറ്റ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ ടിപ്പ്. കയാസ്മേറ്റ നമുക്കറിയാം എക്സ് ഷേപ്ഡ്, അവിടെ മാത്രം അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു. ആ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകണം. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതുപോലുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ടിപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടിപ്പിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് terminalization of a chiasmata. Important question. Terminalization of chiasmata.
ടെർമിനലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഡയാകൈനസിസ്. ഇതുപോലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ പേരും മെയിൻ ഈവൻസിൻ്റെ പേരുമാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഈ ഡയഗ്രാം ഇതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പോൾ എക്സാമിന് ഈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ മിയോസിസിൻ്റെ പ്രോഫേസ് 1 ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കാറില്ല. ബാക്കി മൈറ്റോസിസ് എല്ലാ ഡയഗ്രാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഈ തിയററ്റിക്കലി അതിനനുസരിച്ച് ഡയഗ്രാം ജസ്റ്റ് തരുന്നതാണ്, മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. അപ്പോൾ ഈ ഈവൻസിൻ്റെ പേര് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക, സ്റ്റേജസിൻ്റെ പേരും. Then nuclear envelope and nucleolus completely disappear. That is the next process. And the spindle fibers originate from the poles. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ഈവൻസ്. ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാം. Chiasmata move towards the tip, that is terminalization occurs here. And nuclear envelope and nucleolus completely disappear. അപ്പോൾ അതിനി ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല അല്ലേ, അത് പോയി. Then spindle fiber originate from the poles. സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നേരത്തെ ഉള്ളതുപോലെ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഈ 2 പോൾസിൽ നിന്ന് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഡയാകൈനസിസോട് കൂടി ദാറ്റ് ഈസ് അവർ പ്രോഫേസ് 1 is over. Then next step എന്താണ്, പ്രോഫേസ് 1 followed by next step metaphase 1. Then meiosis 1 metaphase 1. Okay, then the characters. Microtubules form spindle fibers attached to homologous chromosome. Okay, അപ്പോൾ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബർ ഫോർമേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം മെറ്റാഫേസ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന യുണീക്ക് ക്യാരക്ടറാണ് എന്ത് റിലേറ്റഡ്, മെറ്റാഫേസിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ. Then spindle fibers form ചെയ്യുന്നു from microtubules and they attach to homologous chromosome. Okay, it is clear in this diagram. From the poles, centrioles അല്ലേ formation നടക്കുന്നു. Then microtubules forms spindle fiber. The spindle fibers attach with the homologous pairs of a chromosome. Chromosome homologous ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു. Then the homologous pairs arrange at the equatorial plane. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെറ്റാഫേസ് നമ്മൾ മൈറ്റോസിസ് പഠിച്ച് ഓർമ്മിക്കുക. മെറ്റാഫേസിൽ നെക്സ്റ്റ് നടക്കുന്ന ഇവൻ്റ് ആണ് എല്ലാ ക്രോമസോംസും ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിൽ ഇതേപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ആസ് one member facing one pole and the other member facing the other pole. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ 2 members ഉണ്ട്, homologous pairsലെ members, one member facing one pole and the other member facing the another pole. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. Okay, these are the events in metaphase 1. Then next step meiosis 1, next step anaphase 1. Okay, then homologous chromosome separate and begin to move apart towards 2 opposite poles. Mitosis anaphase ഓർമ്മിക്കുക. മെറ്റാഫേസ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അനാഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പം the spindle fibers constrict ചെയ്യുന്നു. as a result chromosome split ചെയ്ത് പോയി അല്ലേ, അതാണ് അനാഫേസ് 1ൽ പഠിച്ചത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മൈറ്റോസിസ്. പക്ഷേ ഹിയർ meiosis 1 അനാഫേസ് ഏതാണ്ട് അതുപോലെയാണ്, പക്ഷേ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹിയർ homologous chromosomes separate and begin to move apart towards 2 opposite poles. ഇവിടെ ക്രോമസോം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത്, പകരം ക്രോമസോം തന്നെ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം. ഇത്രയും നേരം അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം ഒരേപോലെയുള്ള ക്രോമസോംസ് എന്ത് ചെയ്തു, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ഡിവിഷൻ സെൻട്രോമിയർ റീജിയനിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടന്നിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് സെൻട്രോമിയർ റിമൈൻ അൺഡിവൈഡഡ്. ക്രോമസോം തന്നെ പോയി, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാതെ ക്രോമസോം തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ക്രോമസോം മുകളിലോട്ടും ഒരു ക്രോമസോം താഴേക്കും വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് 2 opposite poles and the centromeres remain undivided, and each as a result of this process each pole receive haploid set of chromosome. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് റിസൾട്ട് ആണ് എന്ത്, ഹാപ്ലോയിഡ് ആയി മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ്, ഇത്രയും നേരം കണ്ടീഷൻ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരുന്നു, ദിസ് ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയി മാറിയത് ആക്ച്വലി ഏത് സ്റ്റെപ്പിലാണ്, ദിസ് അനാഫേസ് 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മിയോസിസ് 1 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്, റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പാണിത്. ഓക്കെ, റിഡക്ഷൻ നടന്നു, ഡിപ്ലോയിഡ് ബിക്കം ഹാപ്ലോയിഡ് ബൈ എന്താണ്, ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം ടുവേർഡ്സ് 2 opposite poles. Then these are the main event in anaphase 1. Then the last step of meiosis 1, that is telophase 1. Okay,
Then telophase എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം it is anti-prophase. Prophase നടന്നതിന്റെ opposite കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. And the haploid chromosomes at each pole undergo decondensation to form chromatin fibers. Chromosomes move ചെയ്തു, ആ chromosome പിന്നെയും decondense ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? Chromatin fibers ആയിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രം നോക്കാം, ഇത് രണ്ട് പോൾസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡീകണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് അതിൽ വന്നിട്ടില്ല, അത് പറയാം. Then nuclear membrane and nucleolus reappear. Prophase last ആവുമ്പോഴേക്ക് പോയ nuclear membrane and nucleolus that reappear. Important point, nuclear membrane and nucleolus reappear. And two haploid daughter nuclei are formed. Okay, two haploid daughter nuclei are formed. N haploid ആയിട്ട് മാറി, N എന്നുള്ള haploid nuclei are formed. And telophase 1 is always followed by cytokinesis and form two haploid daughter cells. അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ cytokinesis കൂടെ നടന്നു. അപ്പോൾ cytokinesis നടക്കുമ്പോഴേ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്കറിയാം. കാരിയോകൈനസിസ് ആണ് telophase 1 കഴിയുമ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്. And it is followed by cytokinesis, that is division of cytoplasm. As a result, we will get two haploid cells and they are called dyad. Dyad എന്നാണ് പറയുക. Okay. Then ഇവിടെ ഈ ഡീകണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ വരയ്ക്കാത്ത കാരണം ചില കേസിൽ ഇനി എന്താ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ടീലോഫേസ് 1 കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്താ നടക്കേണ്ടത്? മിയോസിസ് 1 കഴിഞ്ഞു. ദെൻ അതിൻ്റെ ബാക്കി നടക്കും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാക്കി നടക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോഫേസ് 2 ആണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എന്തോരിലോട്ട് പോകും? മിയോസിസ് 2, ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോഫേസ് 2ലേക്ക് പോകും അല്ലേ? പ്രോഫേസ് 2 നടക്കും. അപ്പോൾ അതിനിടയിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ്, ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മിയോസിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇന്റർകൈനസിസ്. ഓക്കെ, ഇന്റർകൈനസിസ് എന്നാണ് പറയുക. രണ്ട് മിയോസിസ് 1 and 2 അതിനിടയിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്റർകൈനസിസ്. അത് വെരി ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് അൺകോയിൽ ചെയ്ത് ക്രോമോസോം ഇങ്ങനെ ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് ആയി മാറണമെന്നില്ല. അതിന് മുൻപേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രോഫേസ് 2 എൻ്റർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തിയറി എഴുതുന്ന സമയത്ത് ടീലോഫേസ് 1 നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ആ തിയറിറ്റിക്കലി പറയും ഹാപ്ലോയിഡ് ക്രോമോസോം അറ്റ് ഈച്ച് പോൾ അണ്ടർഗോ ഡീകണ്ടൻസേഷൻ ആൻഡ് ഫോം ക്രൊമാറ്റിൻ fibers. Then two haploid nuclei are formed at each pole and it is followed by cytokinesis. As a result of this cytokinesis, dyad is formed. So these are the events in telophase 1. Hello friends, in this video we discussed all the events in meiosis 1 and I hope you all got the concept clearly. So please don't forget to like, share and subscribe this channel. That's fine for today. See you in our next class.